चला लक्ष द्या. Everyone concentrate. Now we are going to learn the next point. Write down relation between relation between relation between electric field intensity relation between electric field intensity and electric potential and electric potential electric potential relation between electric field intensity and electric potential. Okay, त्याच्यामध्ये the potential at given point the potential at given point ला potential कसं लिहायचं असतं. It is work done to bring the charge from infinity to given point divided by the charge, and this work should be done by the external force, not by the system force. This is the formula for potential at given point P. Potential at given point P असं म्हणा. Potential at given point P असं लिहायचं. The relation between electric field intensity and electric potential. त्याच्यामध्ये पहिला पॉइंट लिहितोय आपण. The potential at given point P कसं दिलं जातं. Potential at given point P is work done to bring the charge from infinity to given point divided by the charge, and this work is to be done by the external force, and that too without acceleration. Yes or no? Therefore potential at point A ला किती असेल मग. Point A ला potential असेल work done to bring the charge from infinity to A divided by the charge, and this work is to be done by the external force. And potential at point B काय असेल. Work done to bring the charge from infinity to B divided by the charge, and this work is to be done by the external force. समजा हा पॉइंट ए आहे, समजा हा पॉइंट बी आहे, इथं कुठेतरी इन्फिनिटी आहे. काय काय येलो झालं त्याला चेंज नाही करता येत मला. त्याला नाही चेंज करता येत मला. काय त्याला मी चेंज नाही करू शकत. तुला कळतंय का. तू मला सांगून काही समजत नाही. लक्ष द्या. अदरवाइज त्याची काय वायर चेंज करता येते का बघूया आपण. मी सांगतो खाली वायर चेंज करायला. त्या वायरमुळे होते का ते. कुठल्या वायरमुळे. बर प्रोजेक्टरची वायर ती चेंज करायला सांगूया आपण. ओके हा. Let's say work is done to bring the charge from infinity to point A. This work is shown here, W infinity to A. Similarly, I will show the work W infinity to B. W infinity to B. Okay. So A point चा potential आपल्याकडे आहे, B point चा potential आपल्याकडे आहे. मला सांगा potential difference between A and B काय असेल. Potential difference between A and B म्हणजे potential at point B minus potential at point A. B हा final point, A हा initial point. कसं करणार. VB minus VA कसं करणार. Work done to bring the charge from infinity to B divided by the charge. Work done to bring the charge from infinity to B divided by the charge minus work done to bring the charge from infinity to A divided by the charge. असं करावं लागेल. बरोबर. सांगा बरं. infinity to B minus infinity to A या वर्कला कसं लिहिता येईल.
इन्फिनिटी टू बी मायनस इन्फिनिटी टू ए म्हणजे काय असेल ना? कसं लिहिता येईल त्याला? ए टू बी की बी टू ए? नीट विचार करा. इन्फिनिटी टू बी, इन्फिनिटी टू ए. हा, इन्फिनिटी टू बी ला कसं लिहिता येईल? इन्फिनिटी टू बी ला कसं लिहिता येईल? इन्फिनिटी टू ए प्लस ए टू बी, बरोबर का? मग इन्फिनिटी टू बी मायनस इन्फिनिटी टू ए याला कसं रिप्लेस करता येईल? याला कसं रिप्लेस करता येईल? बोला. इन्फिनिटी टू बी मायनस इन्फिनिटी टू ए याला कसं रिप्लेस करता येईल? याचा आन्सर काय येईल? ए टू बी और बी टू ए, ए टू बी और बी टू ए. इन्फिनिटी टू बी याला कसं रिप्लेस करता येते? इन्फिनिटी टू ए प्लस ए टू बी. मग इन्फिनिटी टू बी मायनस इन्फिनिटी टू ए याला कसं रिप्लेस करता येईल? ए टू बी, बी टू ए नाही. आंसर क्या है? वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम A to B upon the charge. Of course, this work is to be done by what? External force. B हा फायनल पॉइंट आहे, A हा इनिशियल पॉइंट आहे. सो आतापर्यंत आपण पोटेन्शियल एट गिवन पॉइंट बघत होतो. आता आपण काय बघितलं? पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन दी टू पॉइंट्स. काय बघितलं आपण आता? पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द टू पॉइंट्स. त्यासाठी तुम्हाला काय लागेल? वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, WAB लागेल. गिवन पॉइंटला पोटेन्शियल पाहिजे असेल तर वर्क डन इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट. आणि दोन पॉइंट मधलं पोटेन्शियल डिफरन्स पाहिजे असेल तर, दोन पॉइंट मधलं पोटेन्शियल डिफरन्स पाहिजे असेल तर वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट डिवाइड बाय द चार्ज असं करावं लागेल. बरोबर? आलं सगळ्यांना लक्षात? बी हा फायनल पॉइंट आहे, ए हा इनिशियल पॉइंट आहे. सो लिहा, therefore final point's potential minus initial point's potential is equal to work done to move the charge from initial position to final position divided by the charge, and this work is to be done by the external force. म्हणजे potential difference काय आलं? delta V is equal to work done upon charge, where this work done is the work done from initial position to final position by the external force. So इथून पुढं एवढं सगळं लिहित बसणार नाही, मी त्याला W म्हणणार. So potential difference is equal to work done upon charge to move the charge from first point to second point. Work done upon charge. Potential difference is work done upon charge. And work done is equal to potential difference into charge. Yes or no? Work done by the external force. W म्हणजेच W external. Okay? W म्हणजेच काय आहे? W external to move the charge from initial point to final point. External force ने केलेलं वर्क. क्लियर आहे? आपल्याला काय शोधायचं? We have to find out relation between potential and electric field. काय शोधायचं आपल्याला? Relation between potential and electric field. बर. इथं पर्यंत समजलं? पुढं. Now potential difference between the two points has been defined as work done by the external force, बरोबर का? Work done by the external force divided by the charge. But the external force work done will be negative of the work done by the system force divided by the charge. बरं, system force ने केलेलं वर्क, force आता आम्हाला माहित नाही कॉन्स्टंट आहे की व्हेरिएबल आहे, सो आम्ही त्याला व्हेरिएबल अज्युम करणार. वर्क डनचा फॉर्म्युला काय असेल? F bar dot dr bar, बरोबर का? F bar dot dr bar divided by the charge. आता कोण सांगेल मला? हे F bar dot dr bar मधलं सिस्टम फोर्स अपॉन चार्ज हे काय आहे? What is this? What is this? Force acting per unit charge. What is this? Electric field, yes or no? So can I write minus
ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी आर बार हे समजायला लागले का बघा तुम्हाला? दोन पॉइंट मधलं पोटेन्शियल डिफरन्स कसं काढायचं त्यासाठी एक फॉर्म्युला तयार झाला, इनिशियल पॉइंट टू फायनल पॉइंट. सो दोन पॉइंट मधला पोटेन्शियल डिफरन्सचा फॉर्म्युला काय झाला? डेल्टा व्ही इज इक्वल टू मायनस ई बार डॉट डी आर बार मायनस ई बार डॉट डी आर बार तयार झाला. बर, दोन पॉइंट मधल्या पोटेन्शियल डिफरन्सचा फॉर्म्युला तयार झाला मायनस ई बार डॉट डी आर बार. So can I write it as final point VB त्याचं potential minus initial point VA त्याचं potential is equal to negative of integration from initial point to final point E bar dot dr bar. Can I do this? कसं करू शकतो ना आपण? समजतंय का सगळ्यांना? सो तुम्ही इथनं सुरुवात केली, हे लिहिलं, नेक्स्ट स्टेपला आन्सर ऑलमोस्ट मिळाले, बरोबर? परत काय डेल्टा व्ही पोटेन्शियल डिफरन्स काय? मायनस ई बार डॉट डी आर बार आहे सर, मायनस ई बार डॉट डी आर बार. आता हा आमचा पॉइंट ए, हा आमचा पॉइंट बी. ए आणि बी मधलं टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे? डेल्टा व्ही. समजा ऍट अ गिवन डिस्टन्स आर एक छोटीशी डिस्प्लेसमेंट घेऊया, किती? डी आर. त्या छोट्याशा डी आर च्या अक्रॉस असलेलं पोटेन्शियल किती घेऊया? डीव्ही. त्या छोट्याशा डी आर च्या अक्रॉस असलेलं पोटेन्शियल किती घेऊया? डीव्ही. सो ह्या लेंथ डी आर च्या अक्रॉस पोटेन्शियल डीव्ही. असे बरेच डी आर 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 असे बरेच असतील ना. त्यातल्या प्रत्येक डी आर च्या अक्रॉस पोटेन्शियल किती असेल? डीव्ही 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 असे सगळे डीव्ही 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 ऍड केले की मला काय मिळेल? टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स डेल्टा व्ही. काही लोक त्याला व्ही म्हणतात, पण आपण त्याला डेल्टा व्ही म्हणू. चालतंय, पोटेन्शियल डिफरन्सला व्ही म्हटलं तरी चालतंय, डेल्टा व्ही म्हटलं तरी चालतंय. सो हा डेल्टा व्ही म्हणजे काय आहे? इंटिग्रेशन ऑफ ऑल दी स्मॉल स्मॉल डीव्ही. येस ऑर नो? हा डेल्टा व्ही काय आहे? बोला येस ऑर नो. हा डेल्टा व्ही काय आहे? इंटिग्रेशन ऑफ ऑल सच डीव्ही 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 प्रत्येक डी आर एवढ्या लेंथच्या अक्रॉस असणारा पोटेन्शियल डिफरन्स, ओके, इज इक्वल टू मायनस ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी आर बार. येस ऑर नो? मायनसला मायनस नाही, मायनसला मायनस नाही, इंटिग्रेशनला इंटिग्रेशन कॅन्सल, बरोबर का? सो ॲट गिवन पॉइंट, द पॉइंट विच इज ॲट अ डिस्टन्स ऑफ आर, गिवन पॉइंटला जे काय छोटस डिस्टन्स आहे डी आर, गिवन पॉइंटला छोटस डिस्टन्स, छोटीशी लेंथ डी आर, त्या छोट्याशा लेंथच्या अक्रॉस जे काय पोटेन्शियल डिफरन्स आहे डीव्ही, इंटिग्रेशनला इंटिग्रेशन कॅन्सल केल्यावर काय येते? ई बार डॉट डी आर बार येते. काय येते? ई बार डॉट डी आर बार असे येते. येते का? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन potential difference and the electric field. dV is equal to minus E bar dot dr bar. क्यों आहे? डेल्टा V is equal to minus integration E bar dot dr bar. हे total potential difference between points A and B. A and B मधलं total potential difference. At given position जी काही छोटीशी लेंथ आहे dr, त्या dr च्या अक्रॉस असणारा छोटसं potential difference dV. ओके, याला थोडंसं रिअरेंज केलं तर काय लिहिता येईल? dV is equal to काय लिहिता येईल? मायनस E into dr into cos theta. So given पॉइंटला जी काही इलेक्ट्रिक फील्ड आहे लेट्स से अशी, गिवन पॉइंटला इलेक्ट्रिक फील्ड जी आहे ती लेट्स से अशी, आणि गिवन पॉइंटला छोटासा dr जो काय, हा इनिशियल पॉइंट, हा फायनल पॉइंट, गिवन पॉइंटला छोटासा dr जो आहे तो असा, या दोघांमध्ये अँगल थीटा. तर या पॉइंट x आणि या पॉइंट y मध्ये असणारं छोटंसं पोटेन्शियल डिफरन्स किती? dv. ती किती असणार? E बार डॉट dr बार म्हणजे E into dr into cos theta. E into dr into cos theta. Magnitude of first vector, magnitude of second vector into cos of angle between them. Clear? सगळ्यांना हे आलं लक्षात? बरं, तर मला सांगा, जर हा थीटा, जर हा थीटा 0 असेल म्हणजे हा dr कम्प्लीटली इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड असेल,
जर थिटा 0 असेल तर dr कम्प्लिटली इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड असेल ना. त्या केस मध्ये तुम्ही cos ऑफ 0 लिहू शकता. आता काय लिहिणार मी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बघा मायनस ऑफ dv ॲज इट इज, बरोबर, इलेक्ट्रिक फील्ड काढायला डिवाइडेड बाय dr cos थीटा, बरोबर का? dr cos थीटा म्हणजे काय? या dr चा कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, येस और नो? dr चा कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो dv upon dr cos थीटा, dv upon dr cos थीटा, बरोबर का? इथं पण कोणाला डाऊट आहे का? इथं पण कोणाला डाऊट आहे का? नाही. बर, ही 3 डायमेन्शनल केस झाली ना, ही 3 डायमेन्शनल केस झाली ज्यात इलेक्ट्रिक फील्ड आणि dr हे 3 डायमेन्शनल वेक्टर आहेत. पण समजा इलेक्ट्रिक फील्ड पण अलॉंग x डायरेक्शन आहे, x डायरेक्शनच आहे, dr पण अलॉंग x डायरेक्शनच आहे, म्हणजे 1D केस आहे. मग तर थीटा 0 येणार. इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉंग x आहे, dr पण अलॉंग x आहे, मग तर इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉंग x येणार, येस और नो? येस और नो? मग तर इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉंग x येणार, सॉरी, मग तर हा अँगल थीटा 0च येणार. इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉंग x आहे, dr पण अलॉंग x आहे, जे त्याला dr न म्हणता आपण त्या केस मध्ये dx पण म्हणू शकतोय, कळतंय का? इन दॅट केस म्हणजे 1 डायमेन्शनल केस मध्ये थीटा किती आला? अँगल बिटवीन e बार एंड dr बार, थीटा किती आला? 0. cos 0 काय होईल? 1. सो पुढे लिहा फॉर 1D केस, लिहा फॉर 1D केस, 1 डायमेन्शनल केस, हा थीटा किती टाकणार? 0 टाका. इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट गिवन पॉइंट काय आलं? minus dv by dr, or you can write it as minus dv by dx जर along x असेल तर, only along y असेल तर minus dv by dy, or minus dv by dz according to the direction, बरोबर? r ला तुम्हाला r म्हणायची गरज लागणार नाही, तुम्ही त्याला x पण म्हणू शकता, काहीच अडचण नाही, बरोबर? सो इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट गिवन पॉइंट किती आली? मायनस dv by dr आली. E is equal to minus dv by dr, समजलं? E is equal to minus dv by dr आलं. इथं मायनस साइन राहिलं ना, इथं काय पाहिजे? मायनस dv by dx, जर ओनली अलॉंग x चा विचार करत असेल तर, समजतंय का? पुढे 1D केस झाली. E काय आहे? E काय आहे? इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट गिवन पॉइंट, ॲट गिवन पॉइंट, ही काय आहे? इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट गिवन पॉइंट. dv by dr काय आहे? मायनस सोडून द्या. dv by dr काय आहे? पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन डिस्टन्स, येस और नो? dv by dr, dr हे डिस्टन्स, त्याच्या अक्रॉस असणारा पोटेन्शियल डिफरन्स, बरोबर का? पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन डिस्टन्स, समथिंग अपॉन डिस्टन्स, याला काय म्हणतात? समथिंग अपॉन टाइम और समथिंग अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, याला रेट म्हणतात. समथिंग अपॉन टाइम याला काय म्हणतात? रेट. समथिंग अपॉन डिस्टन्स ला काय म्हणतात? ग्रेडियंट. काय म्हणतात? ग्रेडियंट. काय म्हणतात? ग्रेडियंट. बर, ही तर झाली 1 डायमेन्शनल केस. लिहा फॉर 3 डायमेन्शनल केस, फॉर 3 डायमेन्शनल केस इलेक्ट्रिक फील्ड कशी लिहिणार? ॲज अ वेक्टर लिहिलं. ऑफकोर्स आपण ॲज अ वेक्टर आहे, फक्त 1 डायमेन्शनल केस असल्यामुळे काय केलंय, तिथं बार नाही लिहिलेला. प्लस असेल तर राईटवर्ड वेक्टर, मायनस असेल तर लेफ्टवर्ड वेक्टर, उगाच इथं बार लिहिलेला नाहीये. 1 डायमेन्शनल केस माहिती आहे आपल्याला, असं करतोय आपण, डायरेक्शन तिथं आपण प्लस मायनस दाखवतोय. सांगा बरं मला फॉर 3 डायमेन्शनल केस. हा, आता dv by dr लिहून तर चालणार नाही, बरं मायनस तर ॲज इट इज लिहिलं. चेंज इन पोटेन्शियल अपॉन डिस्टन्स ना, चेंज इन पोटेन्शियल अपॉन डिस्टन्स, डिस्टन्सेस 3 डायरेक्शन मध्ये बघितली पाहिजे. अलॉंग x सेपरेटली बघितलं पाहिजे, अलॉंग y सेपरेटली बघितलं पाहिजे, अलॉंग z सेपरेटली बघितलं पाहिजे. म्हणजे हे फुल डेरिव्हेटिव्ह घेऊन चालणार का? नाही. डेरिव्हेटिव्ह कसं घ्यायला पाहिजे? पार्शियली, बरोबर का? लिहा डो बाय डो एक्स ऑफ v, बरोबर का? डो v बाय डो एक्स, चेंज इन पोटेन्शियल अपॉन चेंज इन डिस्टन्स अलॉंग, चेंज इन डिस्टन्स नको म्हणायला,
चेंज इन पोटेन्शियल अपॉन डिस्टन्स अलॉंग एक्स इंटू आय कॅप हा झाला तुमच्या इलेक्ट्रिक फील्डचा एक्स कंपोनंट. पुढे सांगा डो व्ही बाय डो वाय इंटू जे कॅप प्लस पुढे सांगा डो व्ही बाय डो झेड इंटू के कॅप. म्हणजे तीन डायरेक्शनच्या अलॉंग चेंज इन पोटेन्शियल अपॉन डिस्टन्स, चेंज इन पोटेन्शियल अपॉन डिस्टन्स, चेंज इन पोटेन्शियल अपॉन डिस्टन्स. याच्यामुळे एक्स डायरेक्शन मधली इलेक्ट्रिक फील्ड, याच्यामुळे वाय डायरेक्शन मधली इलेक्ट्रिक फील्ड, याच्यामुळे झेड डायरेक्शन मधली इलेक्ट्रिक फील्ड. बोला यस नो. सगळ्यांना समजलं? मोठ्याने यस नो. झालं? समजलं का योगीराज? नेक्स्ट, ही जी काय मेथड आहे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू z, याला म्हणतात ग्रेडियंट. काय म्हणतात? ग्रेडियंट. कारण समथिंग आपण काय आहे डिस्टन्स. सो मायनस साइन ॲज इट इज. ग्रेडियंटचा सिम्बॉल आहे ट्रायंगल, उलटा ट्रायंगल. ग्रेडियंटचा सिम्बॉल काय? उलटा ट्रायंगल. कुणाचं ग्रेडियंट काढलं आपण? पोटेन्शियलचं काढलं की पोटेन्शियल एनर्जीचं काढलं? पोटेन्शियलचं काढलं. So electric field at given point is equal to minus grad V असे लिहितात. वाचताना कसं वाचायचं? हा फॉर्म्युला याला स्क्वेअर ब्रॅकेट पाहिजे तुमचा. पण वाचताना कसं वाचायचं? निगेटिव्ह इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट गिवन पॉइंट. काय काढलंय आपण? इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट गिवन पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट गिवन पॉइंट. ह्याला कसं वाचायचं सांगा? ह्या सगळ्या ऑपरेशनला म्हणायचं ग्रेडियंट ऑपरेशन. जसं ऍडिशन हा एक ऑपरेटर आहे, प्लस प्लस साइन म्हणजे काय? ऍडिशन ऑपरेटर. सबट्रॅक्शन ऑपरेटर मायनस साइन न दाखवतात. मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन क्रॉस साइन न दाखवतात. सगळे ऑपरेटर असतात. तसंच ग्रेडियंट ऑपरेटर आहे. v चं ग्रेडियंट काढा म्हणजे काय? डो v बाय डो x करा इंटू आय कॅप प्लस डो v बाय डो z, डो v बाय डो y इंटू जे कॅप करा प्लस डो v बाय डो z इंटू के कॅप करा. म्हणजे ग्रेडियंट काढा. पोटेन्शियल स्केलर आहे की वेक्टर आहे? पोटेन्शियल स्केलर आहे, पण त्याचं ग्रेडियंटचं आन्सर काय येतं? वेक्टर. पोटेन्शियल स्केलर आहे पण त्याच्या ग्रेडियंटचं आन्सर काय येतं? वेक्टर. याला वाचायचं कसं आहे? निगेटिव्ह पोटेन्शियल ग्रेडियंट. कसं वाचायचं? इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट गिवन पॉइंट इज इक्वल टू निगेटिव्ह पोटेन्शियल ग्रेडियंट. अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट गिवन पॉइंट इज इक्वल टू निगेटिव्ह पोटेन्शियल ग्रेडियंट. जसं फोर्स कॉन्झर्वेटिव्ह फील्ड मध्ये फोर्स काढला जातो का? फोर्स इज इक्वल टू मायनस ग्रॅड यू होतं का? मायनस इन द ब्रॅकेट आठवतंय का? डो यू बाय डो एक्स इंटू आय प्लस डो यू बाय डो एक्स डो यू बाय डो वाय इंटू जे प्लस डो यू बाय डो झेड इंटू के. हे काय होतं? पोटेन्शियल एनर्जीचं ग्रेडियंट होतं. पोटेन्शियल एनर्जीचं ग्रेडियंट म्हणजे काय? पोटेन्शियल एनर्जीचं ऑफकोर्स निगेटिव्ह पोटेन्शियल एनर्जी ग्रेडियंट म्हणजे काय? फोर्स, सिस्टीम फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स नाही, सिस्टीम फोर्स. ते पोटेन्शियल एनर्जीचं ग्रेडियंट म्हणजे फोर्स आणि पोटेन्शियलचं ग्रेडियंट म्हणजे काय? इलेक्ट्रिक फील्ड. पोटेन्शियलचं ग्रेडियंट म्हणजे काय? इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके बर. सो इथपर्यंत सगळे फॉर्म्युले लक्षात आले तुम्हाला? आम्हाला इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट गिवन पॉइंट पाहिजे असेल हा फॉर्म्युला वापरावा लागेल. त्यानंतर पोटेन्शियल ॲट गिवन पॉइंट पाहिजे असेल किंवा बेसिकली पोटेन्शियल ॲट गिवन पॉइंट नाही काढता येत ना, आपल्याला ऑलवेज पोटेन्शियल डिफरन्सच काढता येतो. आपल्याला ऑलवेज काय काढता येतो? पोटेन्शियल डिफरन्सच काढता येतो. इनिशियल पॉइंटचं पोटेन्शियल तुम्हाला दिलेलं असतंय, फायनल पॉइंटचं पोटेन्शियल आपण काढायचं असतं. ओके. सो तुमच्याकडे काय काय फॉर्म्युले असतील पोटेन्शियल डिफरन्स काढायसाठी? डेल्टा v इज इक्वल टू मायनस इंटिग्रल ई बार डॉट डी आर बार हा एक फॉर्म्युला असेल. मायनस इंटिग्रल ई बार डॉट डी आर बार हा एक फॉर्म्युला असेल. त्यानंतर फॉर वन डायमेन्शनल केस E इज इक्वल टू dv बाय dr हा एक फॉर्म्युला असेल. फॉर वन डायमेन्शनल केस E इज इक्वल टू dv बाय dr हा एक फॉर्म्युला असेल.
त्यानंतर इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट गिवन पॉइंट विचारले की निगेटिव्ह पोटेन्शियल ग्रेडियंट वाला हा एक फॉर्म्युला असेल मायनस इन द ब्रॅकेट डो डी बाय डो एक्स इंटू आय डो डी बाय डो वाय इंटू झेड डो डी बाय डो झेड इंटू के हा एक फॉर्म्युला असेल. आणि समजा जर इलेक्ट्रिक फील्ड युनिफॉर्म असेल आणि वन डायमेन्शनल केस असेल तर तुम्ही पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन डिस्टन्स डायरेक्टली पण करू शकता. म्हणजे हे ॲट गिवन पॉइंट करायची गरज नाही. बघा मी लिहून दाखवतो. लिहा असं लिहा. फॉर 1D केस म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड पण अलॉंग सिंगल डायरेक्शन आणि त्याच डायरेक्शनच्या अलॉंग तुम्ही डिस्टन्स मेजर करता. लिहा फॉर 1D केस इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट गिवन पॉइंट काय लिहितो आपण मायनस dv बाय dr अशी लिहितो. त्यात पण ही झाली इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट गिवन पॉइंट बरोबर का. ही काय झाली इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट गिवन पॉइंट. बट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज युनिफॉर्म म्हणजे प्रत्येक पॉइंटला ती जर सेम असेल इलेक्ट्रिक फील्ड जर युनिफॉर्म असेल तर इन दॅट केस तुम्ही सिम्पली पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन डिस्टन्स असं डायरेक्टली करू शकता. आता बरीच लोक पोटेन्शियल डिफरन्सला नुसतं डेल्टा व्ही लिहित बसत नाही नुसतं व्ही लिहितात. तसंही चालेल. पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन डिस्टन्स डी काय आहे डिस्टन्स डेल्टा व्ही काय आहे किंवा नुसता व्ही काय आहे पोटेन्शियल डिफरन्स. डेल्टा व्ही किंवा व्ही काय आहे पोटेन्शियल डिफरन्स आहे. इज इक्वल टू मायनस व्ही अपॉन डी. न्यूमरिकली विचार केला तर प्लस मायनस काय नाही. पोटेन्शियल डिफरन्सचा नंबरच पाहिजे ना इलेक्ट्रिक फील्डचा आकडाच पाहिजे ना डिस्टन्सचा पण आकडाच पाहिजे ना. तर ई इक्वल टू व्ही अपॉन डी पण वापरता येते. इन केस ऑफ युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन डिस्टन्स. पण हे डिस्टन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाहिजे. हे डिस्टन्स कसं पाहिजे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिक्युलर वगैरे नाही. सो तुम्ही डायरेक्टली ई इक्वल टू व्ही अपॉन डी पण फॉर्म्युला वापरू शकता. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल कधी कधी कुठल्या कुठल्या केसमध्ये कुठले कुठले फॉर्म्युले वापरायचे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विचारली तर सुरुवात तुम्ही या फॉर्म्युल्याने करू शकता. वन डायमेन्शनल केस असेल तर या फॉर्म्युल्याने करू शकता. ओके या दोन्ही पैकी इलेक्ट्रिक फील्ड विचारली तर ओके. आणि समजा जर तुम्हाला पोटेन्शियल डिफरन्स विचारलं तर तुम्ही हा फॉर्म्युला वापरा. डेल्टा व्ही म्हणा नाही तर व्ही मायनस व्ही काही म्हणा. आपण व्ही मायनस व्ही वाला वापरू. व्ही मायनस व्ही इज इक्वल टू मायनस इंटिग्रेशन टी बार डॉट डी आर बार और डेल्टा व्ही इज इक्वल टू इंटिग्रल मायनस इंटिग्रल टी बार डॉट डी आर बार. पोटेन्शियल डिफरन्स विचारले की हा फॉर्म्युला इलेक्ट्रिक फील्ड विचारले की हा फॉर्म्युला. पोटेन्शियल दिलेलं असते इलेक्ट्रिक फील्ड विचारतात नाहीतर इलेक्ट्रिक फील्ड दिलेली असते पोटेन्शियल डिफरन्स विचारतात किंवा पोटेन्शियल विचारतात. आपल्याला पोटेन्शियल डायरेक्टली नाही करता येत. आपल्याला ऑलवेज काय करता येतो पोटेन्शियल डिफरन्स. त्यामुळे इनिशियल पोटेन्शियल दिलेलं असतंय त्याचा विचार करून तुम्ही फायनल पोटेन्शियल काढायचं. क्लिअर आहे इथपर्यंत. सोडूया याच्यावरची गणित आता आपण. चला याच्यावरची गणित आपण सोडूया. मॉड्यूल मध्ये एक्झाम्पल 18 आहे बघा. नसलं तरी झालं काय अडचण नाही मी लिहितोयस. हा क्वेश्चन नंबर 18 बघा. पोटेन्शियल ॲट गिवन पॉइंट लिहा. ॲट गिवन पॉइंट नसलं मॉड्यूल चालेल काढलंच पाहिजे असं काही नाही. पोटेन्शियल ॲट गिवन पॉइंट काय दिलंय व्ही इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय. ओके त्यांनी सांगितलंय फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट गिवन पॉइंट. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. हा पोटेन्शियल दिले इलेक्ट्रिक फील्ड विचारले कसं करणार आहे पटपट करून दाखवा मला. कुठला फॉर्म्युला वापरणार बघा. राहू दे मॉड्यूलचे वेदांत ठेव बाजूला बघू नको मॉड्यूल. उत्तर त्यातलं उतरून काढाल तुम्ही. हा ते एक्झाम्पल्स करायचं कारण असं की पटकन तीच थिअरी आणि त्याच्यावरती बेस्ट एक्झाम्पल्स आपल्याला इमिजिएटली मिळतात म्हणून आपण ते एक्झाम्पल्स करतोय. जी शिकवलेली थिअरी आहे ती परफेक्ट होणं गरजेचं आहे. ती सॉल्व एक्झाम्पल शिवाय होऊ शकत नाही. त्या थिअरीला लगेच जे एक्झाम्पल दिले ते आपण प्रॅक्टिस केलेच पाहिजे.
कुठला फॉर्म्युला वापरणार सांगा पहिला मला. पोटेन्शियल दिले आणि इलेक्ट्रिक फील्ड विचारले, कुठला? पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह वाला करा बरं. E बार इक्वल टू मायनस इन द ब्रॅकेट डो v बाय डो x डो v बाय डो y डो v बाय डो z डो v बाय डो y प्लस डो v बाय डो z डो v बाय डो x डो v बाय डो y and डो v बाय डो z. पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह डो v बाय डो x सेपरेटली काढा, डो v बाय डो y सेपरेटली काढा आणि डो v बाय डो z पण सेपरेटली काढा. आला आन्सर? आला का आन्सर? पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह काढता येते ना सगळ्यांना? पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x काढताना y आणि z, विथ रिस्पेक्ट टू x काढताना y आणि z कॉन्स्टंट, विथ रिस्पेक्ट टू y काढताना x आणि z कॉन्स्टंट आणि विथ रिस्पेक्ट टू z काढताना x आणि y कॉन्स्टंट. बरोबर? हा, सोल्युशन कसं असेल? E बार इज इक्वल टू मायनस इन द ब्रॅकेट हा डो v बाय डो x इंटू i कॅप प्लस डो v बाय डो y इंटू j कॅप प्लस डो v बाय डो z इंटू k कॅप. क्लियर आहे सगळ्यांना इथपर्यंत? आता यातला डो v बाय डो x सेपरेटली काढा, डो v बाय डो y डो v बाय डो z सेपरेटली काढूया, त्याला इक्वेशन 1 म्हणायचं. प्रत्येक वेळी मिस्टेक काय होते, हा मायनस साइन मुलांचा लिहायचा राहतो. मुलं पटकन डो v बाय डो x काढतात, डो v बाय डो y काढतात, डो v बाय डो z काढतात, पटपट पटपट आन्सर लिहितात, मायनस साइन राहतो. ओके, बऱ्याच जणांचं आता पण ते झालेलं असेलच. चला डो v बाय डो x काढूया. हा, कसा काढणार? डो बाय डो x ऑफ, सांगा आता, तुम्ही सांगायचं मी लिहायचं. v किती आहे? x स्क्वेअर प्लस y. बरोबर का? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ईच टर्म कॅन बी फाउंड सेपरेटली. मग x स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x, मग x तर व्हेरिएबलच आहे ना, x तर व्हेरिएबलच आहे. x स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x 2x. y ची डेरिव्हेटिव्ह, पण y ची कंप्लीट डेरिव्हेटिव्ह की पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह? पार्शियल. पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x आली आहे, तर y ला काय ट्रीट केलं जाईल? कॉन्स्टंट. मग कॉन्स्टंट ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x 0. हा झाला डो v बाय डो x. पुढं डो v बाय डो y कसं काढणार? डो बाय डो y ऑफ v. v किती दिला? x स्क्वेअर प्लस y इज इक्वल टू, सांगा, x स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y. हा, x ला काय ट्रीट केलं जाईल? कॉन्स्टंट. त्याची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y 0 प्लस y ला काय ट्रीट केलं जाईल? कॉन्स्टंट की व्हेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू y चालू आहे बघा, व्हेरिएबल. मग y ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y 1. क्लियर आहे सगळ्यांना? पुढे सांगा डो v बाय डो z इज इक्वल टू डो बाय डो z ऑफ v. v किती आहे? x स्क्वेअर प्लस y. अरे पण पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू काय चालू आहे? z. मग त्यावेळी x आणि y काय असतील? कॉन्स्टंट. मग ते जर कॉन्स्टंट असतील तर त्याची ऍडिशन पण कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू z 0. पुढं इलेक्ट्रिक फील्ड काय आली? मायनस इन द ब्रॅकेट हा डो v बाय डो x काय आला आपला? 2x. 2x इंटू i कॅप प्लस डो v बाय डो y काय आला आपला? 1. 1 इंटू j कॅप म्हणजे j कॅपच प्लस डो v बाय डो z किती आलाय? 0. सो 0 इंटू k कॅप. मायनस ना आत मल्टिप्लाय केल्यानंतर आन्सर काय येईल? मायनस 2xi प्लस j. कुठला प्लस j? मायनस j. सर तुम्ही प्लस j म्हटलं तर प्लस jच पाहिजे काय? म्हटलं बर, आलं का आन्सर? त्यांचं आपलं मॅच झालं.
ही इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टंट आहे म्हणजे युनिफॉर्म आहे की नॉन युनिफॉर्म आहे? पोझिशन नुसार बदलत असेल नॉन युनिफॉर्म, कॉन्स्टंट असेल पोझिशन नुसार बदलत नसेल युनिफॉर्म. एक्स नुसार बदलते ना, एक्स कोऑर्डिनेट नुसार बदलणार ना. सो दिस फील्ड इज नॉन युनिफॉर्म. येस और नो? तेही ओळखायला सांगतात, ओळखता येईल. मला सांगा इलेक्ट्रिक फील्ड याच क्वेश्चन मध्ये फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट पॉइंट 2, -3 कसं काढलं असतं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट गिवन पॉइंट काढणार आणि ते पॉइंट्स टाकणार. सांगा किती आलं आन्सर? इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट पॉइंट 2, -3 किती आलं? इलेक्ट्रिक फील्ड तर मिळाली तुम्हाला ऍट एनी गिवन पॉइंट, ऍट एनी पॉइंट XYZ इलेक्ट्रिक फील्ड तर मिळाली. तुम्हाला पाहिजे इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट विच पॉइंट? 2, -3, 0. हा 2 x किती टाकायचं आहे? 2 इंटू i कॅप. y किंवा z आहेत का? सॉरी y किंवा z आहेत का? नाही आहे. y आणि z नाही आहेत ना, तर टाकायचे पण नाही. येस और नो? आन्सर किती आलं? -4i -j. ही या गिवन पॉइंटला असणारी इलेक्ट्रिक फील्ड. ही काय आहे? या पर्टिक्युलर पॉइंटला असणारी इलेक्ट्रिक फील्ड. मग त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला असणाऱ्या इलेक्ट्रिक फील्डचा मॅग्निट्यूड किती आहे? 2, -3, 0 या पर्टिक्युलर पॉइंटला असणाऱ्या इलेक्ट्रिक फील्डचा मॅग्निट्यूड किती आहे? अंडर रूट 4 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर किंवा अंडर रूट -4 स्क्वेअर प्लस, कळतंय ना? डायरेक्टली रूट 70 लिहिलं चालेल का नाही? कळतंय का सगळ्यांना? सो गिवन पॉइंटला असणाऱ्या इलेक्ट्रिक फील्डचा आम्ही तुम्हाला मॅग्निट्यूड विचारू, मे बी फॉर्म्युला विचारू, मे बी एनी जनरल पॉइंटच्या इलेक्ट्रिक फील्डचा फॉर्म्युला विचारू, मे बी गिवन पॉइंटच्या इलेक्ट्रिक फील्डचा फॉर्म्युला विचारू, मे बी गिवन पॉइंटच्या इलेक्ट्रिक फील्डचा मॅग्निट्यूड विचारू, काही पण विचारू. कळतंय का? आन्सर किती आलं असतं मग? रूट 70. युनिट काय पाहिजे इलेक्ट्रिक फील्डचं? किलोमीटर, मीटर काय पाहिजे? हा व्होल्ट पर मीटर. E is equal to dV by dr ना? E is equal to -dV by dr. Potential difference upon distance. Potential gradient, negative potential gradient. बरोबर का? कुठे गेलं ते? इथं आहे का? Negative potential gradient आहे का? Electric field is negative potential gradient dV by dr minus dV by dr volt per meter. किंवा आणखीन एक युनिट आहे काय? न्यूटन पर कुलम. F bar upon Q is equal to F bar upon Q. दोन डेफिनेशन्स आहेत. So volt per meter or Newton per coulomb. Both are same things. V is equal to W upon Q किंवा delta V is equal to W upon Q. Potential difference is equal to work done per unit charge. तोही फॉर्म्युला आता आपल्याला थोड्या वेळापूर्वी मिळालाय का? त्याला आपण एक स्क्वेअर ब्रॅकेट करून ठेवा जिथं कुठे आहे किंवा त्याच्या आधीच कुठेतरी माहिती मिळालं केलंय आपण त्याला. डेल्टा V equal to W upon Q. Work done per unit charge is the potential difference. हे फॉर्म्युले सुद्धा सारखं वापरावे लागतात. Work done is equal to potential difference into charge किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स V म्हणतात काही लोक डेल्टा V म्हणतात. पोटेन्शियल डिफरन्स V is equal to W upon Q किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स डेल्टा V is equal to W upon Q. Of course this W is the work done by the external force to move the charge from initial point to final point. Okay? क्लियर आहे इथपर्यंत? बरं, हा क्वेश्चन झाला. नेक्स्ट क्वेश्चन करून दाखवा आता आम्हाला. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, क्वेश्चन असा आहे बघा. फॉर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम्हाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिली आहे, लिहा. एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिली आहे, कशी दिली आहे? 2xi. The electric field is given as 2xi cap plus 3y into z cap. Find the potential at आता पोटेन्शियल विचारलंय. पोटेन्शियल तर काढता येत नाही, पोटेन्शियल डिफरन्स काढता येतो, VV minus VE. Find the potential at
x, y, z एनी जनरल पॉइंट x y z ला पोटेन्शियल विचारलंय. इफ पोटेन्शियल म्हणजे v at origin, if potential at origin म्हणजे origin म्हणजे काय 0, 0, 0 ला is पहिल्या केस मध्ये 0 व्होल्ट, दुसऱ्या केस मध्ये 5 व्होल्ट, दोन केसेस दिले. ओरिजिनला पोटेन्शियल 0 घेतलं तर एनी जनरल पॉइंट एक्स वाय झेड ला पोटेन्शियल किती, आणि ओरिजिनला पोटेन्शियल 5 व्होल्ट घेतलं तर एनी जनरल पॉइंटला पोटेन्शियल किती. करा जरा ट्राय. तुम्हाला ते फॉर्म्युला माहित आहे पोटेन्शियल डिफरन्सचा कुठला, VB minus VA is equal to minus integral A to B E bar dot dr bar. डॉट प्रोडक्ट घेताना dr bar ला कसं लिहायचं, कसं लिहायचं, हा E bar dot dr bar. E bar जर त्यांनी दिलाय तुम्हाला, dr bar तुम्हाला लिहावं लागेल ना, कसं लिहिणार, dx into I plus dy into z plus dz into k. वर्क डन बाय व्हेरिएबल फोर्स करताना करायचं होतं का, इंटिग्रल f bar dot dr bar. तसं आता इंटिग्रल e bar dot dr bar करून बघा काय सगळ्यांनी लिहायचं ना, कोणी बघणार नाही. तुला पोटेन्शियल एट एनी क्वेश्चन मिळाला का तुला, कसं काढायचं जरा विचार करा एक मिनिट, तुम्ही मी सॉल्व्ह करून दाखवतो. लिंक दिली आहे तुम्हाला, पोटेन्शियल ॲट एनी जनरल पॉइंट एक्स वाय झेड विचारतोय. ओरिजिनचं पोटेन्शियल दिलंय, पहिल्या केस मध्ये ओरिजिनचं पोटेन्शियल काय म्हणतात 0 व्होल्ट, दुसऱ्या केस मध्ये बिट नंबर बी मध्ये म्हणतात 5 व्होल्ट. पहिल्यांदा बिट नंबर ए सॉल्व्ह करा. बरोबर लिहायचं, कोरून लिहायचं नाहीये, हळूहळू लिहित बसायचं नाही, बरोबर लिहायचं. बघा अशा टाइपचे एक क्वेश्चन मी तुम्हाला करून दाखवतो. पहिल्यांदा एकदा बघा, आम्हाला काय विचारलंय, पोटेन्शियल ॲट पॉइंट एक्स वाय झेड विचारलंय. ओके, आपण काय काढू शकतो, पोटेन्शियल काढू शकतो की पोटेन्शियल डिफरन्स काढू शकतो, पोटेन्शियल डिफरन्स. सांगा मग बाळांनो, फॉर्म्युला काय आहे, VB minus VA is equal to मायनस इंटिग्रल फ्रॉम A to B E bar dot dr bar. बरोबर, सांगा मायनस इंटिग्रल E bar dot dr bar. E bar किती आहे 2xi प्लस 3yz, इथेपर्यंत आले तुमचं. डॉट dr bar कसं लिहिणार, dxi प्लस dyz. आता dz के लागणार नाही हे कळलं पाहिजे तसं बघायला गेलं तर, कारण इथं z चा कोएफिशियंट नाहीये तो 0 आहे, सॉरी k चा कोएफिशियंट नाहीये तो 0 आहे, पण तरी सुद्धा चला dz into k. डॉट प्रोडक्ट घ्या, x च्या कोएफिशियंटची मल्टिप्लिकेशन, y च्या कोएफिशियंटची मल्टिप्लिकेशन आणि z च्या. आन्सर काय येणार, VB minus VA
is equal to minus of integration from a to b, a initial point, b final point. हा एकच्या कोएफिशियंटची मल्टिप्लिकेशन त्याच्या आधी मोठा ब्रॅकेट टाकला पाहिजे कारण हा डॉट प्रोडक्ट आपण सॉल्व्ह करतोय. काय आलं एकच्या कोएफिशियंटची मल्टिप्लिकेशन काय आली 2x dx प्लस y च्या 3y dy बरोबर का ब्रॅकेट कंप्लीट. हा मायनस ऍज इट इज राहणार नीट बघा एक मोठा ब्रॅकेट परत टाका. इंटिग्रेशन ऑफ ईच टर्म कॅन बी फाउंड सेपरेटली. सो इंटिग्रेशन ऑफ 2x dx इथं आता dx म्हटलंय म्हणजे x चे लिमिट्स पाहिजे. x चे लिमिट्स काय आहेत बघा. इनिशियल पॉइंट काय हा मग या ओरिजिनला इथं छोटस a असं म्हणा आणि हा फायनल पॉइंट म्हणजे काय b म्हणा. आलं का लक्षात? आलं का लक्षात? हे कळालं का तुम्हाला? इनिशियल पॉइंट काय ओरिजिन. तिथलं पोटेन्शियल आम्हाला माहित आहे. फायनल पॉइंटचं पोटेन्शियल आम्हाला काढायचं आहे. ऍक्च्युअली आम्ही पोटेन्शियल डिफरन्स काढू शकतो. बरोबर लक्ष आहे का? आम्ही पोटेन्शियल डिफरन्स काढू शकतो बरोबर ना. मग इनिशियल पॉइंट ओरिजिन अज्यूम करावा लागेल. फायनल पॉइंट गिवन पॉइंट काय एक्स वाय झेड. हे सर नो बरं त्याचे कोऑर्डिनेट्स दिले असते तरी चालले असते. कोऑर्डिनेट्स दिले असते तरी चालले असते काहीच अडचण नाही. सो इनिशियल पॉइंट ओरिजिनचा एक्स कोऑर्डिनेट 0 फायनल पॉइंटचा एक्स कोऑर्डिनेट x कळलं का प्लस इंटिग्रेशन ऑफ ईच टर्म कॅन बी फाउंड सेपरेटली. 3y dy चे इंटिग्रेशन सेपरेटली करा. हा बोला ओरिजिनचा y कोऑर्डिनेट 0 गिवन पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट 1 बरोबर. हे काय आलं तुमचं vb मायनस va. हा vb म्हणजे गिवन पॉइंटचं पोटेन्शियल ते किती घेऊया v. ओरिजिनला पहिल्या केस मध्ये किती घ्यायला सांगितलंय 0. तात्पुरतं ठेवूया सगळं ऍज इट इजच. vb मायनस va दोन केसेस आहेत ना लगेच काय पहिली केस घ्यायला नको. पहिला हे सिम्प्लिफाय करूयात. हा vb मायनस vh काढूयात. vb मायनस vh काढूयात लगेच काय vb वगैरे करायला नको. हा काय आलं vb मायनस va हे मायनस ऍज इट इज मोठा ब्रॅकेट ऍज इट इज टू कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रेशनच्या बाहेर x dx चे इंटिग्रेशन x² अपॉन 2 तो 2 आणि हा बाहेर काढलेला 2 एकमेकांना कॅन्सल. इथं काय आलं x² ची लिमिट काय आले x 0 टू x x² ला x टाकलं x² मायनस x² ला 0 टाकलं 0² x² मायनस 0² अल्टिमेटली ह्या सगळ्याचा आन्सर किती येणार x² कळलं का सगळ्यांना? तर करून दाखवायची गरज आहे. टू कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रेशनच्या बाहेर x dx चे इंटिग्रेशन x² अपॉन 2 हा अपॉन 2 आणि बाहेरला 2 कॅन्सल. मग राहिलं x² त्या x² ची लिमिट 0 टू x प्लस 3 कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रेशनच्या बाहेर y dy चे इंटिग्रेशन y² अपॉन 2 2 कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे लिमिटच्या बाहेर लिमिट फ्रॉम 0 टू y. हे सगळं करता येतंय आपल्याला डायरेक्टली पण करता यायला पाहिजे. अप्पर लिमिट x ला x टाकलं x² झाला x² मायनस 0² आन्सर आलं x² प्लस हा 3/2 ऍज इट इज y चा अप्पर लिमिट y ला अप्पर लिमिट टाका y चा आहे y² y ला लोअर लिमिट टाका 0 0² y² मायनस 0² आन्सर किती येणार y². सो हे झालं आन्सर minus of x² minus of 3/2 y². This is the answer. This is vb minus va. Right now we have what vb minus va. Potential difference between the initial and final point. Initial point is a, final point is b. Up to this is that clear? कुठल्याही दोन पॉइंट मधलं पोटेन्शियल डिफरन्सचा फॉर्म्युला मिळाला minus of x² minus of 3/2 y². Provided initial point is origin. Initial point काय पाहिजे कंपल्सरी origin. तर एनी जनरल पॉइंटला असणाऱ्या पोटेन्शियल चा आणि ओरिजिनच्या पोटेन्शियलच्या डिफरन्सचा फॉर्म्युला मिळाला. गिवन पॉइंट काय आहे इनिशियल पॉइंट काय आहे गिवन इनिशियल पॉइंट काय आहे ओरिजिन आणि गिवन फायनल पॉइंट काय आहे एनी जनरल पॉइंट. त्या दोघांमधल्या पोटेन्शियल डिफरन्सचा फॉर्म्युला मिळाला. लिहा काय मिळाले vb मायनस va परत एकदा सांगा मायनस ऑफ x² मायनस ऑफ 3/2 y². ओके केस 1 मध्ये आपण असं म्हणूया
फायनल पॉइंटचं पोटेन्शियल काय म्हणूया, व्हीबी किंवा त्याला व्ही म्हणूया. आणि इनिशियल पॉइंटचं पोटेन्शियल म्हणजे ओरिजिन ते काय आहे, 0. पहिल्या केसमध्ये टाका आन्सर काय, v मायनस ओरिजिनला 0 घ्यायला सांगितलंय बरोबर का, इज इक्वल टू आन्सर काय आलं, मायनस ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस ऑफ 3/2 वाय स्क्वेअर. बऱ्याच वेळा मुलांची हे आन्सर काढतात आणि डायरेक्टली यालाच पोटेन्शियल ॲट गिवन पॉइंट म्हणून लिहून टाकतात. अरे हे पोटेन्शियल डिफरन्स काढले तुम्ही. आता लकीली काय झालंय, ओरिजिनला पोटेन्शियल किती घ्यायला सांगितलंय, 0. त्यामुळे लकीली आता जे काही डिफरन्सचं आन्सर आहे तेच तुमच्या गिवन पॉइंटच्या पोटेन्शियलचं आन्सर आहे. कळतंय का, कारण ओरिजिनचं किती घ्यायला सांगितले पहिल्या केसमध्ये, 0. त्यामुळे पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजेच पोटेन्शियल असे येणार आहे. त्या केसमध्ये लकीली आन्सर मॅच होते. कळतंय का. पण सेकंड केस मध्ये सांगा बरं मला काय येईल. पहिल्या केस मध्ये तर पोटेन्शियल ॲट गिवन पॉइंट किती आलं, मायनस ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस ऑफ 3/2 वाय स्क्वेअर. हे पहिल्या केसचं आन्सर झालं. सेकंड केस मध्ये असं नाही होणार बघा. सेकंड केस मध्ये हा फायनल पॉइंट बी, त्या पॉइंटला पोटेन्शियल किती म्हणूया, व्ही. कळतंय का. इनिशियल पॉइंट म्हणजे ए, ओरिजिनला किती घ्यायला सांगितलंय, सेकंड केस मध्ये 5 घ्यायला सांगितलंय. मग आता ते व्हीबी ला किती टाकणार, व्ही मायनस व्ही ला किती टाकणार, 5 इज इक्वल टू काय आलं, मायनस ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस ऑफ 3/2 वाय स्क्वेअर. व्ही किती आला, मायनस ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस ऑफ 3/2 वाय स्क्वेअर प्लस 5. कळलं का, वेगळं आलं ना आन्सर दोन केस मध्ये. ओरिजिनला किती आहे ते मॅटर करणार गडबडीत. हे आन्सर येत आहे सगळेजण मायनस इंटिग्रल ई बार डॉट डी आर बार डॉट प्रोडक्ट शिकलेले असतात, ई बार डॉट डी आर बार शिकलेले असतात, पटकन आन्सर काढतात. अरे पण कशाचं आन्सर काढले, पोटेन्शियलचं की पोटेन्शियल डिफरन्सचं, पोटेन्शियल डिफरन्सचं. व्हीबीचं आन्सर काढलं की व्हीबी मायनस व्हीएचं काढलं, व्हीबी मायनस व्हीए. मग व्हीबी पाहिजे असेल तर व्हीए किती आहे ते बघायचं क्वेश्चन मध्ये. हा दिला नसेल तर 0 घ्या, पण दिला असेल तर घ्यावा लागेल ना. समजलं का सगळ्यांना, आलं लक्षात. काय मिस्टेक होऊ शकते ती पण सांगितली, ही मिस्टेक करायची नाही. क्लिअर आहे सगळ्यांना, समजलंय का. पुढं जाऊ, पुढं लिहा. झालं. नेक्स्ट हेडिंग घ्या, इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस. हेडिंग घ्या, इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस. हेडिंग घ्या, इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस. किंवा इक्विपोटेन्शियल सरफेस म्हणा, कारण पहिल्यांदा एका सरफेसची डेफिनेशन. लिहा, a locus in bracket collection, a locus LOCUS, सर्कस नहीं locus, a locus in bracket collection bracket complete, a locus of all points, a locus of all points, a locus of all points having equal potential, a locus of all points having equal potential, a locus of all points having equal potential
is called equipotential surface. Is called equipotential surface. A locus of all points having equal potential is called equipotential surface. सेम पोटेन्शियल असणारे पॉइंट्स ते सगळे करेक्ट करायचे आणि ते करेक्ट केल्यानंतर जो शेप ऑफ सरफेस बनतो जे काय बनेल तो बनेल पण त्या सरफेसला काय म्हणायचं इक्विपोटेन्शियल सरफेस मग तो स्फेरिकल सरफेस असेल कर्ड सिलेंड्रिकल सरफेस असेल सिलेंडरचा कर्ड सरफेस असेल किंवा पॅरलल प्लेन्स असतील काही असेल पण एखादा सरफेस जर इक्विपोटेन्शियल सरफेस असेल तर त्यातल्या प्रत्येक पॉइंटला पोटेन्शियल काय असणार सेम असणार त्याच्या वरच्या प्रत्येक पॉइंटला पोटेन्शियल काय असणार सेम असणार सो इफ आय ड्रॉप अ रँडम शेप सरफेस एनी रँडम शेप सरफेस देन let's say there are some points 1 2 3 4 then at all points 1 2 3 and 4 potential will be what same at all points on the equipotential surface the potential will be same if this surface is equipotential surface if this surface is equipotential surface then at all points on the surface the potential will be same that's the basic definition clear next write down नवले येता ना next लिहा equipotential surfaces next point लिहा equipotential surfaces equipotential surfaces equipotential surfaces due to point charge equipotential surfaces due to point charge equipotential surfaces due to point charge so bookcha middle la charge दाखवा point charge q charge दाखवा point charge q okay at distance equal to r1 the charge पासून at distance equal to r1 let us say that potential is v1 let us say that potential is v1 okay here tell me what will be the value of v1 q एवढ्या charge मुळे at distance r potential किती फॉर्म्युला q एवढ्या चार्ज मुळे at distance r potential किती kq upon r and what is the potential due to charge q at distance r1 kq upon r1 या r1 एवढ्या डिस्टन्स ला पोटेन्शियल v1 च इथं पण एक पॉइंट असेल ना at distance r1 yes or no इथं पण एक पॉइंट असेल ना at distance r1 तिथं पण पोटेन्शियल किती आला पाहिजे v1 इथं पण किती आला पाहिजे v1 इथं पण किती आला पाहिजे v1 are you getting it so if I collect all those points having same potential which is equal to v1 then what will I get if you say circle it is not a surface you are wrong what you will get you will get a sphere what you will get will you get a circle circle is not a surface circle is just a what we can say circle is curve it's not surface तो curve है surface तो नहीं है so what will you get sphere if you collect all these points you will get a sphere so let me draw it sphere draw नहीं करता था so at all points having this at a distance of r1 the potential will be v1 मग असा एक सरफेस मिळेल मला yes or no असा एक सरफेस मिळेलच की मला मिळाला का यातल्या प्रत्येक पॉइंटचा डिस्टन्स किती आहे r1 च आहे all points have the distance r1 at all points the potential is v1 हे समजलं का तुम्हाला बरोबर बर at a distance equal to r2 what will be the potential
V2. What will be that? KQ upon R2. असे R2 एवढ्या डिस्टन्सला असणारे सगळे पॉइंट जर मी कलेक्ट केले, what will I get? Again a sphere. Again I will get a sphere, yes or no? Again I will get a sphere. At all points on the surface of this sphere, I will have the potential V2. इथं पण potential V2. इथंही potential V2. हे सगळे R2 एवढ्या डिस्टन्सला कळतंय का? So what do I get? I get a sphere. So equipotential surfaces due to point charge are what? Spheres. हा काय equipotential surface? हा पण equipotential surface. बरोबर का? So equipotential surfaces due to point charge. Okay, या स्टेटमेंटला आपण आता कंटिन्यू करूया. Are concentric spheres, yes or no? हे काय असतील? Concentric spheres. Concentric चं meaning काय? all these spheres will have same center. सगळ्या स्फिअरचा सेंटर काय असेल? सेम. So equipotential surfaces due to point charge are concentric spheres, sir. बर. क्लियर? सगळ्यांना लक्षात आलं हे? पुढं आता मला सांगा, एक पॉइंट चार्ज घेऊया, त्याच्यामुळे इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस ड्रॉ करूया. पहिला स्फिअर ड्रॉ केला, अजून एक स्फिअर ड्रॉ करूया. And such concentric spheres we will get. Such concentric spheres we will get. Now tell me, what is the direction of electric field due to the point charge? Let's say the point charge is positive. Away, radially outward. This is the direction of electric field or electric line of force. This is also the 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 electric line of force. So what are these? These are electric lines of forces. These are electric lines of forces. Barabar? At any point, can I say electric line of force and the equipotential surface at that point? छोटासा surface विचारात घ्या. त्या पॉइंटला असणारा छोटासा surface at that point. The electric field or electric field line, काही म्हणा, electric line of force म्हणा, electric field म्हणा, काही म्हणा, त्या पॉइंटला असणारी electric field आणि तो equipotential surface always एकमेकांना कसा आहे? Perpendicular. Yes or no? Everyone, loudly. So at any given point, electric field and equipotential surface are always perpendicular to each other. ही फॅक्ट समजली का तुम्हाला? बघा, समजली का? समजली? So at each and every point on equipotential surface, if you draw the electric field line, that must be perpendicular to that surface. Given point ला electric field and equipotential surface always एकमेकांना काय असतात? Perpendicular. Now this potential is V1. This potential is V2. This distance is, let's say, R1. This distance is, let's say, R2. For time being, let us assume the central charge is positive. Even if you assume it negative, no problem. The conclusions will not change. आपण जे आता conclusions काढतोय ते काही चेंज व्हायचं कारण नाही आहे. Even if you assume the charge negative. सांगा, V1 काय आहे? KQ upon R1. आणि V2 काय आहे? KQ upon R2. R1 मोठा आहे की R2 मोठा आहे? R2 is more than R1. R2 मोठा आहे ना, मग V2 मोठा असेल की छोटा असेल? If R2 is more than R1, then V2 will be more than V1 or smaller than V1? So V2 will be smaller than V1. कळलं का? त्याचा R2 मोठा आहे ना, KQ सेमच आहे ना,
इथं पण KQच आहे, इथं पण KQच आहे. याचा R2 मोठा आहे, R2 मोठा आहे R1 पेक्षा, R2 मोठा आहे तर V2 काय येणार? लेस. क्लियर? So what do you conclude? Can I say electric field is directed from V1 to V2? Can I say electric field is directed from V1 to V2? Can I say that V1 is higher potential or lower potential? V1 is higher potential or lower potential? V1 is higher potential, V2 is lower potential. You just concluded here, yes or no? तुम्ही सांगितलं ना V2 lower potential आहे, V2 lower आहे, V1 higher आहे. इलेक्ट्रिक फील्ड कशी आहे? हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल. जस्टिफाय झालं का? असं लिहून घेतलं होतं का आपण? आता ते जस्टिफाय झालं का? कारण त्यावेळी सांगितलं होतं की हे कळेल आम्हाला. आता लिहून घ्या, हे कळेल आम्हाला. कळालं का आता? कारण त्यावेळी इक्विपोटेन्शियल सरफेस वगैरे शिकलो नव्हतो ना आपण. जस्ट आपण इलेक्ट्रिक फील्डच्या प्रॉपर्टीज वगैरे लिहित होतो. समजायला लागलंय? बर, लिहा पुढं. ही डायग्राम झाली, हे सगळं करून झालं. लिहा पुढं. नंबर 1 यातच लिहायचं, पॉइंट नंबर 1 म्हणायचं. या डायग्रामच्या खाली लिहायचं पॉइंट नंबर 1. Equipotential surfaces due to point charge are concentric spheres. ते स्टेटमेंट परत एकदा. Equipotential surfaces due to point charge are concentric spheres. Equipotential surfaces due to point charge are concentric spheres. Equipotential surfaces due to point charge are concentric spheres. Number 2. At any given point, number 2, at any given point, electric field at any given point, electric field and equipotential surface at any given point, electric field and equipotential surface at any given point, electric field and equipotential surface and equipotential surface are always perpendicular to each other, are always perpendicular to each other, are always perpendicular to each other. Here, third, electric field is always directed from, electric field is always directed from, electric field is always directed from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential, higher potential to lower potential. बरोबर. Next, work done to move, work done to move, work done to move the charge, work done to move the charge, मग एक्सटर्नल असेल इंटरनल असेल जे काही, work done to move the charge on equipotential, on same equipotential surface, work done to move the charge on same equipotential surface, त्याच इक्विपोटेन्शियल सरफेस वरती एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी चार्ज तुम्हाला न्यायचा आहे. Work done to move the charge on same equipotential surface is zero, is zero, is zero
work done to move the charge on same equipotential surface is 0. का बरं असं? चला एक पॉइंट चार्ज घ्या. पॉइंट चार्जचे इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस काय असतात? कॉन्सेंट्रिक स्फिअर्स. काय असतात? कॉन्सेंट्रिक स्फिअर्स. ड्रॉ केले. चला चार्ज आपण मूव करूया पॉइंट ए पासून पॉइंट बी ला. हा पॉइंट सी आहे, समजा हा डी आहे, हा ई आहे. ओके. चला मला चार्ज मूव करायचा आहे पॉइंट ए पासून बी ला. असा मूव केला, मला असा मूव करायचा आहे. तुम्हाला काय अडचण आहे? बर. हे करताना मला किती वर्क करावं लागेल? काय वर्क डनचा फॉर्म्युला किंवा पोटेन्शियल डिफरन्सचा फॉर्म्युला काय? W एक्सटर्नल अपॉन Q. जसं एक चार्ज आहे Q की आपल्याला मूव करायचा आहे A पासून B ला. केला? बरोबर का? मग W एक्सटर्नलचा फॉर्म्युला काय झाला? पोटेन्शियल डिफरन्स इनटू चार्ज. वर्क डनचा फॉर्म्युला काय? इलेक्ट्रिकल वर्क डनचा फॉर्म्युला काय? पोटेन्शियल डिफरन्स इनटू चार्ज. हे सर काय पोटेन्शियल डिफरन्स असेल? फायनल पॉइंट कोण आहे? फायनल पॉइंट कोण आहे? बी. इनिशियल पॉइंट कोण आहे? ए. पाथ मॅटर करतोय का? फक्त फायनल पॉइंट कोण आहे तेवढंच मॅटर करतंय. इनिशियल पॉइंट कोण आहे तेवढंच मॅटर करतंय. सो हे जे काय वर्क आहे ते पाथ वरती डिपेंडेंट आहे का? नाही. ही जी काही इलेक्ट्रिकल फील्ड आहे किंवा इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ही कॉन्झर्वेटिव्ह आहे की नॉन कॉन्झर्वेटिव्ह आहे? कॉन्झर्वेटिव्ह आहे. पण मला सांगा आता व्हीबी आणि व्हीए हे काय असतील? सेम. का बरं? but VB is equal to VA because they lie on same equipotential surface. Same equipotential surface. Therefore वर्क डन किती आलं? एक्सटर्नल आलं किंवा इंटरनल किती आलं? 0 आलं. इंटरनल वाला विचारलं तर एक्सटर्नलच्या निगेटिव्ह. सिस्टीम मध्ये कधी कधी म्हणतात वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. फाइंड आउट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स. अरे म्हणजे सिस्टीम फोर्स. आणि अदरवाइज सांगतात फाइंड आउट द वर्क डन नुसतंच म्हणतात तेव्हा एक्सटर्नल गेलेलं वर्क डन काढायचं असतं. किंवा सरळ सांगतात फाइंड आउट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूव्हिंग द चार्ज फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंटला किती पोटेन्शियल आहे बघा, सेकंड पॉइंटला किती आहे बघा, पोटेन्शियल डिफरन्स इनटू चार्ज करा, वर्क डन कॅल्क्युलेट करा. सिस्टीमचं विचारले का बघा, सिस्टीमचं विचारलेलं असेल पहिला एक्सटर्नल काढा मग सिस्टीमचं काढा निगेटिव्ह करून. नाही तर डायरेक्टली एक्सटर्नलच विचारतात, एक्सटर्नल काढा. बरोबर. बर आता माझा क्वेश्चन असा आहे बघा, या पोटेन्शियलची व्हॅल्यू V1, या पोटेन्शियलची व्हॅल्यू V2. V1 इक्वल टू घ्या, V1 इक्वल टू घ्या थ्री वोल्ट, V2 इक्वल टू घ्या 2 वोल्ट. त्यातल्या कुठल्याही पॉइंटचं पोटेन्शियल V1च ना, यातल्या कुठल्याही पॉइंटचं पोटेन्शियल V2च. बरोबर. पहिल्यांदा मला हे कॅल्क्युलेट करून दाखवा. वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ऑफ कोर्स वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू E. पाथ मॅटर करत नाही माहिती तुम्हाला. A टू E कसा केलेला असेल ना फरक पडत नाही. A टू E हे वाला वर्क डन कॅल्क्युलेट करून दाखवा. तर चार्जची व्हॅल्यू तर द्या. Q किती आहे? 2 नॅनो कुलॉम. 2 नॅनो कुलॉम.
बघूया कोण काढते आन्सर. प्लस मायनस मिस्टेक चालणार नाही. वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पाहिजे आहे, सांगितलं नाही म्हणजे एक्सटर्नल फोर्सने केलेला वर्क विचार आहे. इट इज पोटेन्शियल डिफरन्स इनटू चार्ज. Potential difference into charge. Work done by the external force. It is potential difference into charge. आलं का बघा? Potential difference कसं काढणार? Final point चं potential minus initial point चं potential. Final point कोण आहे? E. Initial point कोण आहे? A. E चं potential किती असणार? V1. A चं किती असणार? V2. मग ते V2 minus V1 होते की V1 minus V2 होते, नीट बघा. कळतंय का? गडबड करू नका. मग ते 2 minus 3 करावं लागते की 3 minus 2 ते बघा. मग फायनल आन्सर पॉझिटिव्ह येईल की निगेटिव्ह येईल तेही बघा. नॅनो म्हणजे काय तेही बघा. नॅनो म्हणजे काय? नॅनो म्हणजे काय? 10⁻⁹. किती जूल आलं बघा आन्सर. आन्सर नॅनो जूल मध्ये सांगितलं तरी चालेल, काय अडचण. नॅनोला नॅनो ॲज इट इज ठेवा, चालेल. चार्ज आहे 2 नॅनो. कुलॉम तर युनिट आहे, पण चार्ज आहे 2 नॅनो. सर नॅनो काय आहे? कार आहे सर. आलं सगळ्यांचं? आलं का सगळ्यांचं? बघा कसं करणार? हा, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेन्शियल डिफरन्स, 2 पॉइंट मधलं पोटेन्शियल डिफरन्स इनटू किती चार्ज मूव्ह केलाय त्या 2 पॉइंटच्या अक्रॉस, किंवा 2 पॉइंटच्या इन बिटवीन. काय पोटेन्शियल? फायनल पॉइंट कोण आहे? E. फायनल पॉइंटचं पोटेन्शियल मायनस इनिशियल पॉइंट कोण आहे? A इनटू काय? चार्ज. बरोबर. फायनल पॉइंटचं पोटेन्शियल किती असणार आहे? V1. बरोबर का? मायनस इनिशियल पॉइंट कोण आहे? A. A चं पोटेन्शियल किती असणार आहे? V2. सो V1 मायनस V2 इनटू Q. V1 किती आहे? 3. V2 किती आहे? 2. चार्ज किती आहे? 2 नॅनो. बरोबर का? नॅनो म्हणजे किती? 10⁻⁹. आन्सर किती आलं? 3 minus 1 किती आलं? 1. 1 into this. हे झालं ना? सो आन्सर किती आलं? 2 नॅनो झालं ना परत? 2 नॅनो जूल. असं आन्सर आलं. 3 minus 1 तर 1 आलं. म्हणजे 2 into 10⁻⁻3. आता वर्क काढले. -3 का -9? सांगा ना. चार्ज तर एवढा झाला. बरोबर ना? म्हणजे आन्सर काय आलं? 2 ॲज इट इज. हे 3 minus 2 तर 1च झालं. म्हणजे 2 into 10⁻⁹. कळतंय का? म्हणजे 2 into 10⁻⁹ जूल. त्यातल्या -9 ला नॅनो लिहा. म्हणजे 2 नॅनो जूल. बरोबर का? पटकन सांगा आन्सर हे किती येईल? D to B. तुम्ही कॅल्क्युलेशन का करायला लागलाय? अरे A to E आला, जेवढं वर्क लागलं त्याच्या इक्वल अपोजिट E to A ला. येस ऑर नो? A to E ला यायला जेवढं वर्क लागलंय त्याच्या इक्वल अपोजिट E to A ला. अरे E to A म्हणजेच D to B ना. E to A, मला सांगा की E to A म्हणजेच D to B ना. मग काय विचार करलाय? पटकन आन्सर येणार आहे. A to E चं काढलंय 2 नॅनो जूल, त्याच्या पटकन अपोजिट कडून काढू शकताय. नाहीतर करा कॅल्क्युलेट. समजतंय का सगळ्यांना? काही मेथड आहेच तुमच्याकडे? मेथड तर आहे. मी म्हणतो डायरेक्टली काढता येते का ते बघत होतो. मेथड तर आहे. आन्सर ते येणार. विदिन 1 मिनिट तुमचं ते आन्सर येतंय. विदिन 30 सेकंड तुमचं ते आन्सर येतंय. मला काय डाऊट नाही त्याच्यामध्ये. पण विदिन 2 or 3 सेकंड येतंय का तेही बघूयात ना. कारण ऑलरेडी जर आम्ही काढलंय हे 2 नॅनो जूल,
A to E, अरे A to E ला 2 नॅनो जूल, मग E to A किती -2 नॅनो जूल. E to A म्हणजेच D to B ना, E to A म्हणजेच D to B. पुढे समजलं नाही तोपर्यंत? समजलंय का? बर 5 मिनिटं ब्रेक घेऊन परत येतात. बरोबर 5 म्हणजे बरोबर 5 मिनिटं. 12 वाजून 7 मिनिटं झाले. एक बरोबर 5 मिनिटं ब्रेक घेऊन तुम्ही परत या. तुम्हाला कळते 5 मिनिटं म्हणजे किती. बर आता नेक्स्ट पॉइंट किंवा त्याआधी एक क्वेश्चन आणखी एक सॉल्व्ह करूया. इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस जर आम्हाला दिलेले असतील आणि इलेक्ट्रिक फील्ड जर विचारली तर काय करायचं? क्वेश्चन बघा कसा. Let us try to solve this question. We are given some x and y axis. Draw it along with me. एक y axis दिलाय, एक x axis दिलाय आणि काही इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस दिले आणि काय दिले? काही इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस दिले. तर बघा कसं आहे. आता आपण इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज तेवढंच बघितलंय. पण आता आम्हाला असे काही प्लेन्स दिलेत. या ऍक्च्युअली लाइन्स नाही आहेत. इन रियालिटी या लाइन्स नाही आहेत. इन रियालिटी काय आहेत? हे प्लेन्स आहेत. इन रियालिटी काय आहेत? हे प्लेन्स आहेत. या प्लेनवरच्या प्रत्येक पॉइंटचं पोटेन्शियल आहे 0 व्होल्ट. या प्लेनवरच्या प्रत्येक पॉइंटचं पोटेन्शियल आहे 20 व्होल्ट. या प्लेनवरच्या प्रत्येक पॉइंटचं पोटेन्शियल आहे 40 व्होल्ट. ओके बर. या प्लेननं किंवा यातल्या कुठल्याही प्लेननं एक्स ऍक्सिस बरोबर केलेला अँगल कितीला? 60 डिग्री. यातल्या कुठल्याही प्लेननं एक्स ऍक्सिस बरोबर केलेला अँगल दिलाय 60 डिग्री. सांगितलंय फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऍज अ वेक्टर म्हणताय. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऍज अ वेक्टर. ओके फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऍज अ वेक्टर. पहिल्यांदा इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन ठरवूया. पहिल्यांदा काय बघूया? इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन ठरवूया. कशी असेल सांगा इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन? जरा विचार करा. कशी असेल? परपेंडिक्युलर टू इक्विपोटेन्शियल सरफेस. इक्विपोटेन्शियल सरफेसला कशी पाहिजे? परपेंडिक्युलर पाहिजे. मग अशी असेल का? जरा बघा. अशी असेल का? सो इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन ड्रॉ करून घेऊया. इलेक्ट्रिक फील्डची काय करूया? डायरेक्शन ड्रॉ करून घेऊ. अशी असेल ना आपली इलेक्ट्रिक फील्ड. हे इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस आहेत. दिसताना स्ट्रेट लाईन दिसतात पण इन रियालिटी ते काय आहे? सरफेस आहेत. येस ऑर नो? इन रियालिटी त्या लाईन्स आहेत का? ही 0 व्होल्टची लाईन, ही लाईन आहे का? तो सरफेस आहे ना असा. हा 20 व्होल्टचा काय आहे? सरफेस आहे. हा 40 व्होल्टचा सरफेस आहे. तुम्ही त्याला समोरून बघता त्यामध्ये तुम्हाला स्ट्रेट लाईन दिसते. हा एक्स कोऑर्डिनेट, हा वाय कोऑर्डिनेट. अशी असेल का आपली इलेक्ट्रिक फील्ड? बोला येस ऑर नो? असेल का अशी आपली इलेक्ट्रिक फील्ड? सो आता आपण इलेक्ट्रिक फील्ड करताना न्यूमरिकली जर विचार केला, मला सांगा न्यूमरिकली जर विचार केला तर इलेक्ट्रिक फील्डला मी पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन डिस्टन्स असं लिहू शकतोय की नाही? लिहू शकतोय की नाही? हे डिस्टन्स फक्त कसं पाहिजे? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. आठवलंय का? dv अपॉन dr cos थीटा ना. dr cos थीटा काय होतं? dr चा कंपोनंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. म्हणजे जे काही डिस्टन्स लिहाल तुम्ही ते कसं पाहिजे? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्वेश्चन मध्ये बाळांनो हे डिस्टन्स दिलंय. किती दिलंय? 10 सेंटीमीटर. हे डिस्टन्स दिलंय. हे काय उपयोगाचं नाहीये. कळते का तुम्हाला? हे काय डिस्टन्स उपयोगाचं नाहीये. कुठलं डिस्टन्स उपयोगाचं असेल? हे वाला.
हे समजतं का बघा तुम्हाला? हे वाला डिस्टन्स लागणार आहे आपल्याला, कळतंय का? हे वाला डिस्टन्स पाहिजे आपल्याला, यस और नो बोला. हे वाला डिस्टन्स पाहिजे, हे वाला डी. म्हणजे काय करता येईल? पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन डिस्टन्स करता येईल. बरं मी ड्रॉ केलेली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बरोबर आहे का? म्हणजे ती हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल आहे का बघा. आता मी विचार न करता ते डायरेक्टली ड्रॉ केलं, पण माझं बरोबर आलं का? पण मी हायर टू लोअर केले, नाहीतर मे बी अपवर्ड पण होऊ शकली असती ना, ऑब्लिक अप अशी पण गेली असती ना, ऑब्लिक डाऊन आली, चला कमिंग डाऊन आली, गोइंग अप पण असू शकली असती ना. ते बघायला लागतंय आपल्याला, समजतंय का? आता चला ठीक आहे, आपलं आन्सर बरोबर आलं. न्यूमेरिकली पहिल्यांदा काय करूया, इलेक्ट्रिक फील्डचा मॅग्निट्यूड काढूया, पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन डिस्टन्स करू. काय सांगा या दोन पॉइंट मधला पोटेन्शियल डिफरन्स? आकडा सांगायचा फक्त, 20 मायनस 0 किंवा 0 मायनस 20 काही करा, आन्सर किती येणार? 20 येणार. अपॉन डिस्टन्स किती या दोन पॉइंट्स मध्ये? कोण सांगितलं? कोण सांगितलं 10? 10 नाही आहे, हे डिस्टन्स पाहिजे आहे, हे नकोच आहे. 5 कुठला आलं? हा 60 आहे, तर हा किती असेल? हा 60 आहे, तर हा किती असेल? 30. म्हणजे तो 10 सेंटीमीटरचा काय असेल, कॉस का साइन कंपोनेंट? हा हायपोटेनस आहे ना, हा 90 आहे, तर हा हायपोटेनस आहे ना, हायपोटेनस आहे का? हे किती आलं? या हायपोटेनसचा कॉस 30. हायपोटेनस किती आहे? 10 सेंटीमीटर. त्या 10 सेंटीमीटरचा काय करावं लागेल बोला? कॉस 30 घ्यावं लागेल, बरोबर? कळालं का हे सगळ्यांना? एनी डाऊट? या 10 सेंटीमीटरचा हा काय आहे? कॉस 30. किती येते बघा, वरती तर आलं 20, करा बरं पटपट. खाली आलं 10 into 10 raised to minus 2, म्हणजे काय? 10 raised to minus 1, बरोबर का? cos 30 किती? रूट 3/2. 2 गेला वरती, किती झाला? 40 अपॉन 10 raised to minus 1 into रूट 3. माझा आन्सर आले 400 अपॉन रूट 3. असा माझा इलेक्ट्रिक फील्डचा मॅग्निट्यूड आलाय बघा. न्यूटन पर कुलम ना, किंवा व्होल्ट पर मीटर, ऐसा युनिट मध्ये काढ, सेंटीमीटरला मीटर मध्ये केले. हे सेंटीमीटर मध्ये, तर डायरेक्टली मीटर मध्ये लिहिलंय आपण. 10 सेंटीमीटरचा कॉस 30. डायग्रामच्या शेजारी तुम्हाला डी कसं काढलं ते जर पाहिजे असेल तर. इलेक्ट्रिक फील्डचा मॅग्निट्यूड आला, पण त्यांनी इलेक्ट्रिक फील्ड कशी घ्यायला सांगितली? वेक्टर. उगाच मॅग्निट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन साठी उगाच युनिट वेक्टर काढत बसू नका. मॅग्निट्यूड मिळाला ना तुम्हाला, इलेक्ट्रिक फील्डचा मॅग्निट्यूड मिळाला ना तुम्हाला. त्याच इलेक्ट्रिक फील्डला x च्या अलॉंग रिझॉल्व करा, y च्या अलॉंग रिझॉल्व करा, x कंपोनेंट मिळवा, y कंपोनेंट मिळवा, x कंपोनेंट इनटू i कॅप लिहा, y कंपोनेंट इनटू j कॅप लिहा. कशाला युनिट वेक्टर काढत बसणार? मॅग्निट्यूड इनटू डायरेक्शन करत बसणार आहे का? नाही. मिळाले ना तुम्हाला इलेक्ट्रिक फील्ड? मिळाले की नाही? इलेक्ट्रिक फील्ड मिळाले ना, किती मिळाली? 400 अपॉन रूट 3. त्याचा x कंपोनेंट काढा, त्याचा y कंपोनेंट काढा, x कंपोनेंट इनटू y कॅप प्लस y कंपोनेंट इनटू z कॅप, संपवा विषय. कळतंय का मी काय बोललो? कळालं का? चला पुढे काय करावं लागेल, पुढे सांगा. हा y ऍक्सिस, हा x ऍक्सिस. इलेक्ट्रिक फील्ड कशी आली तुमची? अशी आली का? ऍट एनी पॉइंट अशी आली? कुठल्याही पॉइंटला अशी झाली? किती अँगल आली ती? ऍट व्हॉट अँगल? 30 डिग्री. आहे का ही तुमची इलेक्ट्रिक फील्ड? किती आली ती? 400 अपॉन रूट 3. मग इलेक्ट्रिक फील्डचा हा कंपोनेंट येईल का? x कंपोनेंट, आणि हा कंपोनेंट आहे y कंपोनेंट. सो इलेक्ट्रिक फील्डचं वेक्टर काय येणार तुमची? बरं, Ex बार म्हणतच नाही, Ey बार म्हणतच नाही. हा नंबर आहे, त्याला प्लस आय न मल्टिप्लाय करायचं की मायनस आय न मल्टिप्लाय करायचं ते डिसिजन आपलं आपलं. या Ey ला प्लस देणं की मायनस देणं मल्टिप्लाय करायचं ते आपलं आपलं डिसिजन. ओके, बोला.
एक्स कंपोनंट काय येईल त्याचा? हा 400 अपॉन रूट 3 चा 400 अपॉन रूट 3 चा कॉस ना, हा कंपोनंट काय ना cos 30 into cos 30, yes or no बोला, into काय करो i कैप की माइनस i कैप, तो राइटवर्ड है ना, प्लस y कंपोनेंट काय आहे ना 400 अपॉन रूट 3 चा cos 30 आहे, तर हा काय आहे ना sin 30 आहे ना, इंटू काय करू j कैप का माइनस j कैप, माइनस j कैप, सो ते बघावं लागेल नीट. असं व्यवस्थित नंबरचा विचार सेपरेट करायचा, डायरेक्शनचा विचार सेपरेट करायचा, काही चुकत नाही. cos 30 किती आहे, cos 30 किती रूट 3 अपॉन 2, sin 30 किती 1 अपॉन 2, तो माइनस जे कॅपचा माइनस पहिल्यांदाच लिहा, किती आहे 200 आय बरोबर ना, हे कॅन्सल होते, हे येते आन्सर 200, हे किती आहे इथं काय पाहिजे रूट 13 शी वाचवायचे म्हणून रूट 3 चं रूट 2 करायचं नाही, रूट 3 ला रूट 3 लिहावं लागेल. पुढं जमणार क्वेश्चन कळालं का? सो काय करायचं कळालं, इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस दिले तर इलेक्ट्रिक फील्ड कशी काढायची, पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन डिस्टन्स dv बाय dr, त्याच्या लॉजिक ना डेल्टा v अपॉन d, इलेक्ट्रिक फील्ड युनिफॉर्म असेल तर काय करणार dv बाय dr कशाला वापरताय, डेल्टा v अपॉन d पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन डिस्टन्स किंवा नुसतं v अपॉन d, पण लक्षात घ्या की जे तुम्ही v म्हणालाय किंवा डेल्टा v म्हणालाय ते काय आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन डिस्टन्स, पण ते डिस्टन्स कुठल्या डायरेक्शन मध्ये पाहिजे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ते वाला डिस्टन्स पाहिजे, हे वाला नको आहे. त्या दोन इक्विपोटेन्शियल सरफेस मधलं जे काही डिस्टन्स पाहिजे आहे ते त्या दोन सरफेसेसना परपेंडिक्युलर असणारा डिस्टन्स पाहिजे, त्या दोन सरफेसेसना परपेंडिक्युलर असणारा डिस्टन्स किंवा डिस्टन्स व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अशा टाइपचा क्वेश्चन विचारला तर कसा सॉल्व करायचा. ओके, आता इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज बघून झाले होते आपले, त्याच्यावरती काही क्वेश्चन सोडवले. आता लिहा इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस ड्यू टू लाइन चार्ज. Write down equipotential surfaces, equipotential surfaces due to line charge, due to infinitely long line charge, due to infinitely long क्यों very long line charge. So picture middle ला एक straight line काढली, चार्ज दाखवला, एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी म्हटलं, एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी म्हटलं, कसा असेल याचा इक्विपोटेन्शियल सरफेस, पॉइंट चार्जचा तर स्फियर आला, लाइन चार्जचा काय, काय प्लेन सरफेस आहे, या लाइन चार्ज मुळे असे प्लेन सरफेस येते, मग कशी येते, सेम पोटेन्शियल असणारे पॉइंट्स तोडल्यानंतर मिळणारा सरफेस कसा असेल, कसं असेल, त्याला काहीतरी नाव असेल, काय मिळेल, स्फियर मिळेल का, या स्फियर वरच्या सगळ्या पॉइंटचं पोटेन्शियल सेम असेल का, नाही, स्फियर तर नाही आहे, काय आहे मग सिलेंडर, yes or no, बघा ना डिस्टन्स इक्वल टू r, असे सगळे पॉइंट जर आम्ही गोळा केले बरोबर का, कळते का, सगळ्या पॉइंट्सला गोळा केल्यानंतर आम्हाला एक सरफेस मिळेल आणि तो काय असेल, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर. टॉप आणि बॉटम सरफेस विषयी बोलत नाही आपण कुठल्या सरफेस विषयी बोलतोय, कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, that will be the equipotential surface, curved surface of the cylinder is the equipotential surface, yes or no,
हा जो काय कर्व्ड सरफेस आहे तो कसा आहे, इक्विपोटेन्शियल सरफेस आहे. ठीक आहे, मी प्रॉपरली ड्रॉ करतो त्याला. जो काय कर्व्ड सरफेस आहे तो कर्व्ड सरफेस जो असेल तो काय असेल, इक्विपोटेन्शियल सरफेस असेल. कर्व्ड सरफेसवरचा कोणताही पॉइंट घ्या, तिथं पोटेन्शियल काय असेल, सेम, प्रोव्हाइडेड हे डिस्टन्स काय पाहिजे, प्रत्येक पॉइंटचा सेम पाहिजे. हे डिस्टन्स बदललं की पोटेन्शियल बदलणार. अजून एक समजा हे डिस्टन्स r1 आहे, अजून एक डिस्टन्स r2 घेऊया, तिथं पण एक मिळेल ना, तिथेही असा मिळेल का, असं अजून एक सिलेंडर मिळेल का, बोला यश. तो ही एक इक्विपोटेन्शियल सरफेस असेल, तिथं काहीतरी वेगळं पोटेन्शियल असेल, पण त्याच्या पण कर्व्ड सरफेसवरच्या फ्लॅट सरफेसवरच्या नाही, त्याच्या पण कर्व्ड सरफेसवरच्या प्रत्येक पॉइंटला पोटेन्शियल सेमच असेल. कळतंय का तुम्हाला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स कशा असतील, कुठल्याही पॉइंटला बघा, 3 डायमेन्शन मध्ये विचार करा तरी चालेल. त्या ऑलवेज कशा असतील, इथनं विचार करा, मधनं जरी विचार केला तरी चालेल. इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स ऑलवेज इक्विपोटेन्शियलला कशा असतील, इक्विपोटेन्शियल सरफेसला ऑलवेज कशा असतील, परपेंडिक्युलरच असतील. कसाही विचार करून बघा, कुठेही ड्रॉ करा इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स, ऑलवेज त्या त्या ठिकाणी असणाऱ्या इक्विपोटेन्शियल सरफेसला कशा असतील, परपेंडिक्युलरच असतील. होते का इमॅजिन तुम्हाला? हे 3 डायमेन्शन मध्ये इमॅजिन होते का? झालं काय इमॅजिन? कुठलं पोटेन्शियल जास्त असेल, V1 की V2? V1 इज मोर दॅन V2. एक आता ही पॉझिटिव्ह चार्ज सिस्टीम आहे, त्याच्यापासून लाईन्स ऑफ फोर्सेस कशा असतील, अवे, किंवा इलेक्ट्रिक फील्ड कशी असेल, अवे. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल, सो V1 must be higher than V2. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल असते, सो V1 मोर दॅन V2 आहे. बरोबर का? येस और नो? नेक्स्ट झालं का? काय लिहिता येईल मग, इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस ड्यू टू इन्फाइनाइटली लाईन चार्ज. स्टेटमेंट कंप्लीट करूयात. आर हा सिलेंडर्स, आर कोएक्सियल सिलेंडर. कोएक्सियल म्हणजे यांचा ऍक्सिस सेम आहे, बरोबर ना? प्रत्येक सिलेंडरचा ऍक्सिस सेम आहे का? आतला असेल, बाहेरचा असेल, असे बरेच असतील. आर कोएक्सियल सिलेंडर्स. Here cylindrical surfaces are equipotential surfaces, not the flat surfaces. Yes or no? Here cylindrical surface is equipotential and not flat surfaces, flat surfaces. The जे cylindrical surfaces आहेत ते इक्विपोटेन्शियल आहेत, फ्लॅट सरफेस इक्विपोटेन्शियल नाही आहे. बरोबर का? नेक्स्ट इक्विपोटेन्शियल सरफेस. अरे लिहून झाले का? लिहून झाले का? मागं पडल्यास कुणी मागं पडलं मला लगेच सांगा. हा, इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस, इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस ऑफ युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. जर एखाद्या रिजन मध्ये युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड असेल तर त्या
इलेक्ट्रिक फील्ड मुळे इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस कसे येतील? युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, त्याच्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स कशा काढायच्या? इक्विस्पेस्ड अँड पॅरलल लाईन्स. इक्विस्पेस्ड अँड पॅरलल लाईन्स. इक्विस्पेस्ड अँड पॅरलल लाईन्स केल्या का ड्रॉ? अशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स आहेत या रिजन मध्ये. 3 डायमेन्शनली विचार करा, दिसताना थोडी दिसतंय. 3 डायमेन्शनली विचार करा. याचे इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस काय असतील बोला. या सगळ्या रिजन मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड अशी राईटवर्ड आहे. कंडिशन माहिती आहे तुम्हाला, इक्विपोटेन्शियल सरफेस प्रत्येक पॉइंटला कसा पाहिजे? इलेक्ट्रिक फील्डला परपेंडिक्युलर पाहिजेच. 3 डायमेन्शन मध्ये विचार करून बघा, या सगळ्या रिजन मध्ये अशी राईटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. त्याची इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस कशी असतील? ह्या लाईन्स 3 डायमेन्शन दिसताना तुम्हाला आता एकच लेयर दिसणार लाईनचा. लाईनचा आता तुम्हाला एकच लेयर दिसणार. इथं पण असतील लाईन्स ऑफ फोर्सेस, इथं पण असतील. अशा सगळ्या 3 डायमेन्शन मध्ये राईटवर्ड जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स आहेत. त्याला सरफेस कसा यायला पाहिजे? परपेंडिक्युलर यायला पाहिजे. सो व्हॉट विल बी द शेप ऑफ सरफेस? हां, मोठ्याने सांगा, बरोबर सांगताय. It is going to be the plane surface. So equipotential surfaces due to uniform electric field are parallel planes, yes or no? Those are going to be parallel planes, yes or no? ते काय असतील? असे parallel planes असतील का एकमेकांना? Are you getting it? Those are going to be parallel planes like this. At any point if you observe, the electric field will be perpendicular. At any point if you observe, the electric field will be perpendicular to the equipotential surface. कुठल्याही पॉइंटला 3D मध्ये इमॅजिन होतंय का? होतंय का? दिसलं का? परपेंडिक्युलर दिसलं का? ती परपेंडिक्युलरचा सिम्बॉल काढताना पण ही जी परपेंडिक्युलरची लाईन ड्रॉ करताय ना, ती याला पॅरलल पाहिजे. आणि ही जी परपेंडिक्युलरची लाईन ड्रॉ करताय ना, ती याला पॅरलल पाहिजे. म्हणजे तो थोडासा 3D चा सेन्स आपोआप ऍड होतोय. ही जी लाईन काढताय ती याला पॅरलल पाहिजे आणि ही जी लाईन काढताय ती याला, म्हणजे ही लाईन जी आपण काढतोय ती याला पॅरलल आणि ही जी लाईन आपण ड्रॉ करतोय ती याला पॅरलल पाहिजे. सो परपेंडिक्युलरचा सेन्स आपोआप ऍड होतो त्याच्यामध्ये. कळतंय का तुम्हाला? दिसतंय? कळलंय? बरं, फाईन. सो आता होमवर्क काय काय तुम्ही करू शकता हे झालं. इथं होमवर्क देतो किंवा इथंच क्लासवर्क म्हणा, त्याला काही म्हणा, टास्क म्हणूया आपण त्याला. इथंच बसून कंप्लीट करा. उद्या याच्यातले डाऊट्स पण करू, पुढची गणितं पण करू. तोपर्यंत तुमचं एवढं सगळं कंप्लीट झालंय का तेवढं तुम्ही फक्त चेक करा. म्हणजे घरी बसून फक्त काय करता येईल आता? सेट 1 करता येईल ना घरी बसून. मॉड्यूलचा एक्सरसाइज 1 लिहा टास्क. त्यातली 1 to 12 दिली होती ना, 1 to 18. आता अप टू 18 जे काय आहेत ते. आणि एक्सरसाइज 2 मधले पण मुलांनो अप टू 17 एवढे क्वेश्चन्स करायचे पुढचे जे काय आहेत. ओके, सेट 1 मधले कुठले करू शकता तेही सांगतो. तुमचं झालं की सांगा, तुझं झालं की सांगायचं, मग आपण बोलू.
हा सेट 1 मधले किती केले होते आतापर्यंत? 45 पर्यंत. सेट 1 चे कुठले करू शकताय? आता रोज बघायचं आपल्याला ते आतापर्यंत आम्ही काय काय कंप्लीट केलंय आणि आता पुढची कुठली गणित आम्ही करू शकतो. 46 2 277 किती होत आहे ते? 70 मधनं 40 गेले 30, 77 मधनं 6 गेला 1, 31-32 क्वेश्चन्स आहेत. त्यातले ऑलरेडी तुम्ही काही सोडवलेले आहेत, बरोबर? म्हणजे यातून एक साधारण अजून एक 5-1 सोडवायचे असतील, यातून एक अजून एक 5-7 सोडवायचे असतील. साधारण ही 15 गणित आणि ही 32 गणित किती होत आहे? 15 + 32 अराउंड 45. 50 पण नाही आहेत कंप्लीट. सांगा ऑन एन एव्हरेज दिवसाला किती सोडवणार? सांगा ऑन एन एव्हरेज दिवसाला किती सोडवणार? 25. तसं बघायला गेलं 2 दिवसात व्हायला पाहिजे. मी तुम्हाला 3 दिवस देतो. आजचा दिवस देतो, उद्याचा देतो, परवाचा पण देतो. आज वार कुठला? ट्यूसडे टेक कंप्लीट ट्यूसडे, कंप्लीट वेडनेसडे, कंप्लीट थर्सडे. 3 दिवसात एवढं सगळं तुमचं तसं बघायला गेलं तर व्हायला पाहिजेच. ओके, तोपर्यंत नवीन पण शिकवेल, मग नवीन टास्क पण देईल. ज्यांना सेट 1 अवघड जातोय ते मॉड्यूल परत रिपीट करतील, मॉड्यूलचे सॉल्व एक्झाम्पल रिपीट करतील आणि थेअरी परत रिपीट करतील. त्यांचं मॉड्यूल होतं इझिली कंप्लीट. त्यांनी सेट 1 कंप्लीट करायला चालू करा. टास्क दिलेला आहे, 3 दिवसाचं काम आहे, बरोबर? थर्सडेला परत नवीन